कन्या राशि बंधुगण आज मु आपणक सहित एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण विषय कथा हेबाकु चाहूची। एपरि एक विषय जहा हुए तो आपणक आखिरे लुह आनी पारे किंबा हुए तो आपणक आत्मार गभीर रे निया चली पारे। आजिर विषय हेउची दासत्वर मध्य सीमा अछि। आपण ठीक शुणिछंती, दासत्वर मध्य एक भांगिबा बिंदु अछि एवं आजिर स्वर्गीय संरचना एवं ग्रह स्थिति सठिक भाबरे एहा सूचित करुछि। सेही सीमा एबे पहुंची सारिछि, यथेष्ट होइगला आउ नुहे। किंतु अपेक्षा करंतु, यह केवल प्रेरणार विषय नुहे, यह एक गभीर ज्योतिष संकेत जहाँ आपणकर जीवनर गठन सहित सीधा सड़क जड़ित। एवं आमे सेही संकेतर अर्थ खोजिबा पूर्वरु मो आपणकु एक प्रश्न पचारिबाकु चाहूछि। आपण केबे अनुभव करिसेंती कि जे आपण निजकु एते किछि देउछंती केवल प्रतिबेଳରେ अवहेला व्यतीत आउ किछि पाइबा पाई? आपण केबे अनुभव करिसेंती कि जेपरि आपण अन्य जनक पाई धीरे धीरे निजर परिचय को लिभाई देउछंती, जे परिवर्तन रे आपणकर मूल्य को प्रशंसा करिबारे विफल हुए? जदि हाँ, तेबे एही भिडियोटी स्वतंत्र भाबरे आपणक पाई प्रस्तुत होईछि। आज ग्रह गुड़िक आपणक सहित कथा हेउछंती एवं आपण सेमानक वार्ता को पालन करिबा अत्यंत जरूरी। आज भगवान शनिंकर दृष्टि एक अनन्य एवं निर्दिष्ट दृष्टिकोणरू आपणक राशि उपरे पड़ुछि एवं जेतेबेले भगवान शनि तांकर दृष्टि निक्षेप करती, न्यायर चक्र घूरिबा आरंभ करे धीरे धीरे किंतु निश्चित भाबरे। कारण भगवान शनि केबे भूल करती नाही, से विलंब करि पारंती किंतु से केबे न्याय को मना करती नाही। एवं आज सृष्टि हेउथबा ग्रह संरचना आपणकर जीवन रे एक परिवर्तनर आगमन को सूचित करे। एक परिवर्तन जहाँ आपण केबे कल्पना मध्य करि पारिबे नाही। किंतु प्रकृत रे सेही परिवर्तन कौन, मु खूब शीघ्र आपणकु एहा प्रकाश करिबे। प्रथमे आउ एक गुरुत्वपूर्ण बिंदु अछि जहाँ संबोधित करिबाको अछि। तेबे बंधु माने आपण कोन जानती, आपणकर सबुठारु बड़ शत्रु किए? एहा बाहर लोक नुहे, से आपणकर सबुठारु बड़ शत्रु हेउछि निजस्व हृदय। एक हृदय जहाँ बारंबार क्षमा करे, एक हृदय जहाँ बारंबार द्वितीय सुजोग प्रदान करे, एक हृदय जहाँ जणे अन्य जनकर व्यक्ति रे भूल अछि बोली जानिबा परे बंधन भांगिबाको मना करे। एहा आपणकर सबुठारु बड़ शक्ति एवं सबुठारु बड़ दुर्बलता। तथापि आज भगवान शनि घोषणा करती, यथेष्ट होला, एही कोमलता को आउ दुर्बलता हेबाको दियंतु नाही। एवं एठारे मु आपणको मोर प्रथम भविष्यवाणी देउछि, भल भाबरे सुनंतु। आगामी दिन रे आपणको जीवन रे जणे निर्दिष्ट व्यक्ति उभा हेबे, जे आपणको क्षमा मागिबे किंबा निज कर्मर परिणाम भोगुथुबा देखाजिबे। एवं जेतेबेले सेही मुहूर्त आसीब, आपण अनुभव करिबे जे भगवान शनि प्रकृत रे न्याय प्रदान करती। मु आजिर ग्रह सजाणी उपरे आधार करी एही भविष्यवाणी करुछि एवं एहा आपणक जीवनर एक निर्दिष्ट संपर्क सहित जड़ित, जहाँ आपणको गभीर जंत्रणा देइछि। किंतु अपेक्षा करंतु, एहा केवल आरंभ, सबुठारु गुरुत्वपूर्ण अंश आसीबाको बाकी अछि। प्रथमे बुझिबा उचित जे ग्रह माने आज आपणको कोन कहउछंती। आपणको पाई आज एक अनन्य शक्ति, जागरणर शक्ति आनी थाए। एहा एक जागरण जहाँ आपणको आपणकर मूलरू हलाई देबो। कारण जेतेबेले भगवान शनि कोनसी जागरण को जागरण करती, से एक झटका सहित ताहा करती एवं सेही झटका आपणक जीवन रे गोटिए किंबा अन्य रूप रे प्रकाशित हेबाकु जाउथाए। वर्तमान मु आपणको एक गुरुत्वपूर्ण प्रश्न पचारिबाकु चाहूछि, जहा किछिटा स्पष्ट। तेणु जदि आपण भावुछंती कि आपण जीवन रे अन्य व्यक्तिंको पाई निजको बुझामणा करिसंती, आपण कोन आपणकर स्वप्न को बलि देइछंती, आपणकर खुशी को बलि देइछंती, आपणकर आत्मसम्मान को बलि देइछंती एवं जेतेबेले आपण ही बलिदान देइथिले, से व्यक्ति कोन आपणको प्रकृत रे प्रशंसा करिथिले ना से आपणकर बलिदान को तांकर अधिकार व्यतीत आउ किछि नुहे बोली कहिथिले? जदि आपणकर उत्तर हां, एबे मु निश्चित जे अनेक
ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ପ୍ରକୃତରେ ହଁ ହେବ। ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ। ଆଜି ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶନି ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ଏହି ଦାସତ୍ୱ ଏବେ ଶେଷ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା କିପରି ଶେଷ ହେବ ଏବଂ କେଉଁ ପଥ ଦେଇ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କହିବି ଯେ କେଉଁ ସଂକେତ ଖୋଜିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁଣ ଅଛି। ଆପଣ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଚିନ୍ତାଶୀଳ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ସର୍ବଦା ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥାଏ। ଆପଣ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ମହାନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଗୁଣ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା ହୋଇପାରେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ତାହା ରୋମାଣ୍ଟିକ୍, ପାରିବାରିକ, ପ୍ଲାଟୋନିକ୍ କିମ୍ବା ବୃତ୍ତିଗତ, ଆପଣ ସେହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ ମହାନ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭରକୁ କିପରି ଶୋଷଣ କରିବେ ତାହା ଜାଣନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ଗୁଣକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଟେ, ଏତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ଆପଣ କ୍ୱଚିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଏକ ଛୋଟ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତି, ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଏବଂ ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ଥିର, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆପଣ ନିଜକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରୁଥିବାର ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଫାଶ ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର କଠିନତାକୁ ଦୃଢ଼ କରିଥାଏ। ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଆଜିର ଗ୍ରହ ସଂରଚନା ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଏକ ଚେତାବନୀ। ସେହି ଚେତାବନୀ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଅତି ନିକଟତର କେହି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର କୋମଳ ସ୍ୱଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଦୟା, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ସୁଯୋଗ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆପଣ ଏହା ସତ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟର କୋଣରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଏହା ଜାଣିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣ ନୀରବ ରୁହନ୍ତି। କାହିଁକି ଆପଣ ନୀରବ ରୁହନ୍ତି? ହୁଏତ ଏହା କାରଣ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ କାରଣ ହୋଇପାରେ ଯେ ଆପଣ ଖରାପ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଦେଖାଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଏପରି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ କୁହନ୍ତି, କେବଳ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ସହ୍ୟ କର, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଭଗବାନ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅଳ୍ପ ସମୟ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଚାଲି ଆସିଛି, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଧାରଣା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଯାହା କେବେ ବି ସତ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ନିଜର ସମୟ ବିତାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ପରିଶେଷରେ ଆପଣ ହିଁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ 3 ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦେବି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାରର, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମିଠା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଛରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାରର ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ନିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବଦଳରେ କିଛି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ପ୍ରକାରର, ଏହି ତୃତୀୟ ବର୍ଗ ସବୁଠାରୁ ବିପଦଜନକ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଅନୁଭବ କରାନ୍ତି ଯେପରି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ବିନା କିଛି ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜିର ଗ୍ରହ ସଂଯୋଜନ ଅନୁସାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଅଛି ଯେ 3 ପ୍ରକାରର ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଚେହେରା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କିପରି ହେବ ତାହା ଠିକ୍ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସହାୟକ ମନେ କରନ୍ତି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ପ୍ରକାଶ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକୃତ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିବ। ଏବେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଷୟ,
କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଜୀବନରେ କିପରି ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ମୁଁ କେଉଁ ସଂକେତ ଖୋଜିବା ଉଚିତ, ଏହି ପ୍ରକାଶ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ରୂପରେ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ଭଗବାନ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଣିବେ ଯେତେବେଳେ କେହି ଏପରି କିଛି କହିବେ କିମ୍ବା କରିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଥରାଇ ଦେବ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଚିତ୍କାର କରିବ, ଯଥେଷ୍ଟ, ଆଉ ନୁହେଁ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯାହା ବିଷୟରେ ଭଗବାନ ଶନିଦେବ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଏକ ସଂକେତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଏକ ସଂକେତ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବ, ଏହା ଏକ ସ୍ଥିତି ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସମୟ ହେବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାର ସମୟ ହେବ। ଏହା ଘୋଷଣା କରିବାର ସମୟ ହେବ, ମୁଁ କାହାର ଦାସ ନୁହେଁ। ଏବଂ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବେ, କାରଣ ସେ କେବଳ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। ତଥାପି ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ବାଛନ୍ତି ତାହା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଆପଣ ଏକ ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ବିପରୀତ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ନୀରବ ରହିବାକୁ ବାଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ପଥ କ'ଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହି ବିଷୟଟି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକକୁ ଅସହଜ ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରେ। ତଥାପି ସତ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ କିଛିଟା କଠିନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଏପରି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ଶ୍ରେୟ ଅନ୍ୟ କେହି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଅଥବା ହୁଏତ ଆପଣ ଯେଉଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ଉଚିତ ପୁରସ୍କାର ପାଉନାହାନ୍ତି। ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁନାହିଁ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ଏସବୁ କାହିଁକି ସହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ଏହା କ'ଣ ଭୟରୁ? ଆପଣ ଚାକିରି ହରାଇବାର ଭୟରୁ, ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବାର ଭୟରୁ, ନା ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିବେ ସେହି ଭୟରୁ? ଭଗବାନ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଭୟ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଠାରୁ ବଡ଼? ଏହି ଭୟ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଠାରୁ ବଡ଼? ଏହି ଭୟ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଖୁସି ଠାରୁ ବଡ଼? ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ନା ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣ କାହିଁକି ସଂକୋଚ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଏହା ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆମର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏକ ବିଶାଳ ଏବଂ ପ୍ରେମମୟ ପରିବାର। ଏଠାରେ ଏକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଏକ ଗଭୀର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦିଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ସେହି ଦିଗଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ, ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ନିକଟତର। ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜିର ଗ୍ରହ ସଂଯୋଜନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ସମାନ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆପଣ କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ ଜୀବନସାଥୀ, ପ୍ରେମିକ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ହେଉ, ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବଦଳରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ପାଉଛନ୍ତି? ଆପଣ କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କି ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଉନାହିଁ କିମ୍ବା ଆଦର କରାଯାଉନାହିଁ? ଆପଣ କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କି ସେହି ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମର ଏକ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ପରି ନୁହେଁ, ବରଂ କେବଳ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ହଁ, ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼। ବର୍ତ୍ତମାନର ଗ୍ରହ ସଂଯୋଜନ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସଂଯୋଗକୁ ଦର୍ଶାଉଛି, ଯାହା ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଏକ ଗଭୀର ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ଯାହାକୁ ଆପଣ ହୁଏତ ସର୍ବଦା ଜାଣିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କିମ୍ବା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଛୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସେହି ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ସାମାନ୍ୟ ମନେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପରିଣାମ ଗଭୀର ହେବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ବିଷୟରେ ହେବ? ଏହା ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବିଷୟରେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହାକୁ ଭୟ କରି ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶନି ଘୋଷଣା କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ, ତଥାପି ଏହା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କର ପଥ ସର୍ବଦା କଷ୍ଟକର, କିନ୍ତୁ ଏହା ସର୍ବଦା ସଠିକ୍ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ନେଇଯାଏ। ସେହି ସତ୍ୟ ହେଉଛି, ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତି କମ୍ରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ ଲାଗିପାରେ, ଆପଣ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ନା, ଏହା ସତ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ଗଭୀର ଭିତରେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏହାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜିର ଗ୍ରହ ସଂରଚନାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂକେତ ଅଛି ଯାହା ଏହି ସତ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରେ। ସେହି ସଂକେତ କ'ଣ? ଏହା ଏକ ଘଟଣା ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟିଯାଇଛି, ଏକ ଘଟଣା ଯେଉଁଥିରେ କେହି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଛି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସକୁ ଖାରଜ କରିଛି। କ'ଣ ଏପରି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ସେହି ଘଟଣା ଏକ ସଂକେତ ଥିଲା, ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ସଂକେତ। ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ପଥର ଯାହା ଖୋଦନ କରି ଶେଷରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଆପଣ ଏକ ହୀରା, ଏକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଦେଖିବ। ଭଗବାନ ଶନି ମହାରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ।